متابعي إذاعة درعا تافيلات الجاوية، مرحبا بكم في هذه الأمسية الجميلة، الأمسية الرياضية اللي كنقلوها لكم مباشرة من فندق حنان بورزازات هنا بمدينة القصبات ومدينة السينما هوليود إفريقيا. مدينة الشمس كذلك. حنا في موعد مع حدث رياضي عالمي هنا في إقليم ورزازات، إقليم الرياضات. حنا في موعد مع إيكو ترايل في النسخة العاشرة ديالو هنا من تنظيم جمعية ماراثونية ورزازات وإيكو ترايل، وبحضور السيد عامل إقليم ورزازات والوفد المرافق له في هذه الأجواء الرياضية، في هذه الأجواء الاحتفالية. مرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا في هذه الأمسية الرياضية بامتياز. لأن متابعينا قبل لحظات كنا حضرنا حفل التتويج وحفل تسليم الجوائز اللي كان الشرف تقديم الجوائز للسيد عامل عمالة إقليم ورزازات هنا والوفد الرسمي المرافق له. كان الماراثون على مرحلتين أو على فئتين، فئة 30 كيلومتر وفئة 70 كيلومتر اللي مقسمة على 3 مراحل، واللي دارت الأدوار ديالها هنا بورزازات في هذه الأجواء الرياضية، في هذه الأجواء الاحتفالية. إذن كل الشكر والتقدير للمنظمين والساهرين على تنظيم هذا الحدث الرياضي. وإحنا في هذه الأجواء الاحتفالية الرياضية في هذه الأمسية التتويجية بمناسبة تتويج الفائزين في ماراثون الواحات هنا بورزازات إيكو ترايل في النسخة العاشرة ديالو. كما كنعرفوا وحنا في مدينة ورزازات، مدينة القصبات، مدينة الواحات، هوليود إفريقيا. مرحبا بكم معنا على إذاعة درعا تافيلات الجاوية، ومع الفائز صنف الذكور مسافة 30 كيلومتر سي إبراهيم موسي. مرحبا بك سي إبراهيم. السلام عليكم. إذن مرحبا بك معنا في هذه الأمسية الاحتفالية التتويجية. بارك الله فيك. شكرا سي إبراهيم وأنت حاضر معنا، كيفاش تفكرتي أنك تشارك في هذه المسابقة الدولية العالمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم كنشكر إذاعة درعا تافيلات الجهوية، الإذاعة الجديدة في مدينتنا، وكنشكرهم بزاف، وكنشكروا إيكو تراي ورزازات. ايوا الحمد لله انا خلاص عداء ورزازي، وكنشارك في السباقات الجهويه والوطنيه والدوليه، واستطعت اليوم ان نفوز بالمرحله الاولى ديال إيكو تراي البارح، واليوم استطعت عاوتاني نفوز بالمرحله الثانيه في 10 كيلومتر. المجموع هو 30 كيلومتر. البارح درنا المسافه ديال 10 كيلومتر، واليوم عاوتاني درنا 10 كيلومتر، وغدا ان شاء الله نديروا 10 كيلومتر. يعني كما قلتي الماراثون مقسم ثلاث مراحل، كل مرحله فيها 10 كيلومترات. 10 كيلومترات يعني وتبارك الله عليك تتوجتي في المراحل الاولى بجوج. لا المرحله الاولى والمرحله الثانيه. شنو ممكن تقول لنا على المرحله الثالثه، الانتظارات ديالك كيفاش كتبان لك المرحله الثالثه؟ انا الحمد لله كنتمنى ان شاء الله نفوز كما فزت بالمرحله الاولى والمرحله الثانيه، وكان يخلص الاصدقاء ديالي يجروا معايا كنتعاونوا في الاول. المهم كنتعاونوا ان شاء الله. كل واحد واحد المساله مهمه وزوينه هي ان إيكو ترايل هذا العام هذا داز في واحد الجو
سياحي، وانتم في المرحله ديالكم يعني دوزتوا بزاف ديال المناظر الطبيعيه، بزاف ديال الامور، لا اكيد انها ساعدتكم في تخطي المرحله بواحد الطريقه ايجابيه. لا الحمد لله كنت راه انا ديجا شاركت ماشي اول عام، والحمد لله باركور جد رائع. الباركور فيه سميتو فيه المناظر بزاف، فيه القصبات، فيه وزنا وسط الجنان، كاين النخال، كاين يعني حتى الكوارث هادشي اللي كيبغيو، يعني سباق سياحي. وكنشكرهم بزاف وكنشكر المنظمين بزاف. تبارك الله عليك. وكلمه اخيره للمتتبعين ديالك اللي كينتظروا منك جديد في المرحله الثالثه غدا ان شاء الله. ايوا اش نقول لك، كنشكر المتتبعين ديالي، وان شاء الله غدا ان شاء الله غيكون الخير ان شاء الله بحول الله، كما فزت بالمرحله الاولى والمرحله الثانيه، حتى غدا ان شاء الله غادي نفوز ان شاء الله باذن الله. تبارك الله عليك. الجميل في الامر هو ان رغم ان الحدث ايكو ترايل او الماراثون اللي كنعيشوا اليوم هو حدث دولي، حدث عالمي، الا انه تم التتويج فيه في المرحلتين الاولتين ايادي ورزازيه. تبارك الله عليك. وهذا الشيء ما كيعرفوش الناس بزاف ان ابراهيم موسي هو ولد ورزازات. لا الحمد لله انا ولد ورزازات، واخا ما كاينش الامكانيات بزاف، وما كاينش حتى الرياضه. كنهضر على العاب القوى ما بقاش في ورزازات. كان شحال هذه ملي كان ديك الساعه السي حسين داوده، ونشكروا شكرا جزيلا في هذا المنبر، ملي كان هو ديك الساعه كاينه الرياضه، كاينه العاب القوى، ولكن دابا الانديه في ورزات والو، ما بقاوش الانديه في ورزات. تبارك الله عليك. شكرا لك على المرور ديالك معنا هنا في اذاعه العتافيلات الجويه. شكرا تبارك الله عليك. وكنشكر ما ننساش نشكر المدرب ديالي اللي كيصيفط لي البروغرام وكيدعمني ماديا ومعنويا. تبارك الله عليك. وصلوا معكم الاجواء الاحتفاليه ديال تتويج الفائزين في المرحله الاولى والثانيه من ايكو ترايل موروكو هنا بورزازات في النسخه العاشره ديالو. Alors en quelques instants, mesdames et messieurs, on va accueillir avec vous le vainqueur toujours de la catégorie 30 km femmes. Alors restez avec nous et soyez avec nous. Merci. Mesdames et messieurs, nous retournons toujours avec vous à la cérémonie de la qualification des vainqueurs du marathon Eco Trail Morocco. Bien sûr, on est là avec le vainqueur de 70 km, Monsieur Breton Aurélien. Ravi de vous accueillir ici avec nous à la radio de la Atafilelt. Alors, merci pour votre présence ici avec nous. Alors, Monsieur Breton, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce marathon-là? Tout d'abord, merci pour l'accueil et merci pour l'invitation. C'est une très belle découverte pour moi parce que j'ai plus l'habitude de courir en Europe sur des marathons sur route. Et là, on a du chemin, un petit peu de sable, un petit peu de chaleur aussi, on n'est pas habitué. Et c'est vraiment une belle découverte. C'est-à-dire, c'est pas la première fois? C'est la première fois au Maroc pour moi. Ah bon, oui. Mais par contre, j'ai déjà fait de nombreux marathons, de nombreux trails. D'accord. Mais là, vraiment, c'est la découverte de l'enchaînement 3 jours de suite. Oui. Et puis de parcours vallonnés, de cailloux. Donc c'est vraiment une belle expérience. Et puis on découvre un pays avec des gens accueillants et respectueux, en fait, très à l'écoute, surtout au niveau de l'organisation, etc. Oui. Donc c'est super. J'ai presque un petit peu de déception que ça se termine déjà. Très bien. Alors jusqu'à maintenant, vous avez déjà expérimenté 2 parties. C'est-à-dire alors la première partie, je pense, avec 30 km. Et la deuxième partie, ce sera demain. Oui, alors c'est ça, on a fait presque une vingtaine de kilomètres le premier jour. Le premier jour, oui. 25 aujourd'hui et 30 demain. C'est-à-dire 3 parties, 20, ça, 20 25, 20 et tout ce qui reste bien sûr demain, Inch'Allah. Très bien. Alors, comment vous avez déjà passé les dernières parties? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des défis et des choses à signaler bien sûr concernant ces 2 parties-là? Alors hier sur la première étape, ce qui était un petit peu difficile, c'est qu'on a un départ simultané avec les coureurs du 10 km qui sont très rapides. Très bien. Et les coureurs locaux. Donc j'ai essayé de suivre un petit peu, mais ils étaient vraiment trop rapides. Et donc c'était un petit peu difficile sur la fin de course parce que voilà, quand on a fait l'effort au départ, c'est un petit peu dur de finir.
Et puis Surtout avec la température, je pense. c'est ça, voilà, nous c'est vrai qu'on n'est pas habitués. Aujourd'hui, moi j'habite proche de Paris, aujourd'hui il faisait 3 degrés chez nous, là on est la famille. Oui, oui, oui. Donc Oui. bon, C'est totalement différent c'est de ce totalement- que vous avez là-bas. c'est ça complètement. Donc ça voilà, c'est un petit peu difficile. Oui. Après dans l'énervement et la fatigue, je me suis un petit peu perdu. Donc j'ai le temps de retrouver mon chemin, j'ai perdu un petit peu de temps aussi. Et aujourd'hui, c'était plutôt des longues lignes droites du côté de Skoura et c'était aussi très, très, très agréable. Il y avait moins de risques de se perdre. Et donc là, c'était un petit peu, je dirais un petit peu plus facile. C'était un petit peu plus long en distance, mais un parcours un petit peu plus plat. Et du coup, ça a été tout seul, mais on sent la fatigue dans les jambes. Donc demain, ça risque d'être un petit peu long. Très bien. La chose dans laquelle on va parler aussi, c'est les paysages que vous avez déjà accueillis, bien sûr. C'est-à-dire en parlant du parcours, comment vous trouvez les paysages, les endroits dans lesquels vous avez fait votre marathon? Alors, ce qui est très, très agréable et très beau, c'est Oui. d'avoir des paysages différents. Très On bien. a les oasis, on a des parties presque désertiques, Oui. on a un petit peu de route, on a un petit peu de chemin, on a Oui. du plat, on a je vais pas dire des montagnes, mais des petites collines, etc. Donc c'est vraiment très varié. Et je pense que vous aurez bien sûr la chance de découvrir le Casbah d'Amridil. À Skoura, bien sûr, et c'est un bon endroit, bien sûr. Je ne sais pas que vous avez déjà Oui, vu. on a déjà visité une Casbah hier là, et je crois qu'effectivement demain on va être sur Skoura. Et c'est vrai que c'est très dépaysant. Oui. Et alors oui, c'est le sport, mais pour nous ça fait aussi des vacances et ça fait s'ouvrir. Et ça donne peut-être aussi envie de venir avec nos enfants pour Très pour bien. leur faire découvrir le pays et puis leur faire ouvrir, leur faire voir qu'il y a d'autres choses aussi que ce qu'ils connaissent dans la vie française, qui est un petit peu très carré et on sort pas forcément beaucoup, quoi. Très bien. Alors, concernant vos enfants, soyez le bienvenu la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, concernant l'organisation, qu'est-ce que vous pouvez dire aux organisateurs, aux autorités, bien sûr, qui vont vous accueillir, bien sûr, et qui ont à vous accueillir ici à Ouarzazate? Alors, comment vous trouvez les organisateurs? Et comment vous trouvez l'organisation en général? Bah, alors, c'est très bien et c'est surtout, je trouve que les organisateurs en fait se démènent pour nous. C'est-à-dire que j'avais la chance d'être en tête de la course et je voyais les bénévoles qui distribuent de l'eau, qui montrent le chemin et s'il manque une bouteille d'eau, ils vont tout de suite nous amener une bouteille, etc. On est un petit peu le roi et c'est plaisant, mais en même temps des fois c'est un petit peu gênant parce que j'aime pas forcément être mis en avant. On est Oui. comme tout le monde, voilà, on est Oui. tous pareils, quoi. Oui. Mais vraiment, voilà, c'est super. Et puis il y a aussi des courses pour tous les niveaux, toutes les distances. Donc on peut venir en famille, avec des personnes jeunes, des personnes âgées. Il y en a pour tous les niveaux et c'est ça qui est vraiment, vraiment agréable. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis déjà un petit peu triste que ça se termine. Revenir l'année prochaine, je sais pas, parce que j'aime bien faire aussi d'autres choses, mais plus tard, sûrement, oui. Mais bien sûr, avec toutes les difficultés, vous avez tout fait, vous avez terminé le marathon et vous êtes le vainqueur de cette catégorie-là. Alors, un dernier mot pour nous, pour les Ouarzaziens et pour les Marocains. Merci beaucoup pour l'accueil et bravo pour tout ce que vous faites, parce que moi j'ai découvert une ville qui est effectivement en train de se moderniser, des gens gentils qui parlent très bien français, parce que malheureusement je parle pas marocain ni berbère, donc c'est pas facile de comprendre, j'apprends quelques mots comme ça, mais vraiment voilà, agréablement surpris et envie de revenir. Alors merci pour l'accueil et à très bientôt. Très bien, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, toujours avec vous ici à la radio de Darat Afilalt, bien sûr à cette cérémonie finale de la qualification des vainqueurs de notre marathon Eco Trail Maroc à sa 10e édition. Et ici, nous sommes heureux d'accueillir bien sûr Madame Jamoua Niomi, la vainqueur de 70 km. Alors, ravi de vous accueillir ici avec nous. Merci, moi Très bien. aussi. Merci Alors, pour l'invitation. Très bien. Alors, pour la première des choses, comment vous avez déjà fait au niveau de cette compétition-là? Comment vous trouvez la compétition?
Bah alors c'est super, moi ça me fait plaisir déjà d'être ici. Ouarzazate c'est une très jolie ville, j'aime beaucoup les habitants, je les trouve très accueillants, très chaleureux et très, très souriants. Et sur le parcours bah, c'est vraiment bien, les bénévoles nous encouragent à chaque fois, donc ça c'est super, ça nous donne un peu de soutien quand parfois on est tout seul dans le désert. Oui. Et puis le parcours est assez roulant. Changeant aussi, les paysages sont sympas, l'ambiance est bien entre nous tous et moi je suis ravie d'être là, c'est Très génial. bien. Alors, toujours en parlant du marathon, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de l'impact que le marathon a laissé bien sûr chez vous? Comme ça, si vous étiez à la France, bien sûr, qu'est-ce que vous allez partager avec les autres? Qu'est-ce que vous allez dire? Ouais, bah déjà je vais rentrer à la maison, je vais retrouver mes petites filles Oui. et je vais leur parler du coup de ce qu'on a vécu ici. Je vais leur parler des habitants déjà qu'on a vu ici à Ouarzazate. Je vais leur dire que tout le monde est souriant et que même si c'est un pays peut-être moins riche que la France, les gens sont souriants et sont heureux de vivre. Et ça, c'est important. Et c'est ça, moi, qui me marque le plus. C'est bien. ça que je vais transmettre Très à bien. mes Alors, enfants. tant que vainqueur, bien sûr, de la partie de 70 km, en parlant bien sûr de la première partie, de la deuxième partie, c'est-à-dire le premier jour, le deuxième jour, alors est-ce qu'il y a un jour qui est très difficile que l'autre? Alors, comment vous avez passé les 2 jours-là? Ouais, bah après c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de kilomètres. On a démarré avec 18 kilomètres, aujourd'hui c'était 23, demain c'est 26. Donc c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile à chaque Oui. étape. Et puis après le fait de cumuler les kilomètres aussi, on a de plus en plus mal aux jambes, donc ça devient de plus en plus dur. Alors, oui. Voilà. Oui. Et puis au niveau du parcours, j'ai préféré peut-être celui d'aujourd'hui. J'ai bien aimé en fait le fait d'être dans l'oasis et de voir un Oui. peu plus de végétation, de maisons aussi. Donc c'était très sympa. Très bien. Alors, en Ouais. parlant d'Oasis que tu as cité, bien sûr, Ouais. on parle d'Oasis, on parle des paysages, je ne sais pas, des champs, des casse-bars, le climat. Alors, comment vous trouvez tout Ouais. ça? Bah, ça change de la France, hein, c'est sûr que ça n'a rien Oui. à voir. Déjà, rien que le climat. Nous, chez nous, moi j'habite au-dessus de Paris et Oui. il pleut tout le temps et il fait gris. Et ce matin, il faisait encore 3 degrés, donc ça n'a rien à voir avec le climat d'ici déjà. Et puis après, bah, les Alors, Casbah. c'est tout à fait un climat épuisant. Ah oui, 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 c'est sûr. Très bien. Ouais, ouais, mais non, c'est ça qui est le plus changeant. Et puis après, bah, bien sûr, les maisons, ça n'a rien à voir avec par chez nous. Enfin, c'est complètement différent. C'est pas comparable avec la France. Mais justement, c'est ce qu'on vient chercher aussi. C'est du dépaysement. Très bien. Alors, et bien sûr, concernant cette cérémonie, cette musique, Ouais. comment vous trouvez Bah, ça? c'est génial. Moi, c'est la première fois que j'entends ce type de musique et que je vois en live ce type de musique. Donc, Très bien. c'est génial. Et je trouve que c'est hyper entraînant. Ça donne envie de danser et Très de bien, bouger. très bien. Alors, Ouais. juste à la fin, un mot aux organisateurs, aux autorités de Ouarzazate, de cette ville, de ce pays, bien sûr, Maroc. Oui, bah, un mot aux organisateurs, merci déjà. Très bien. Merci De rien. bah, pour tout ce qui a été fait Oui. pour nous accueillir. Et puis bah, merci pour tous les encouragements qu'on a toujours, les sourires, merci de l'accueil, merci des sourires et de l'accueil chaleureuse. Très bien, merci à vous aussi. Et nous sommes ravis de vous accueillir ici avec Merci. nous à la radio de Drata Filal. Merci à vous. Merci à vous. Très bien, merci à très bientôt. Ouarzazate. Très bientôt. Merci. مشاهدينا الاوفياء كنتم معنا في هذا اللايف المباشر اللي نقلنا لكم من خلاله اطوار هذا الحفل الختامي التتويجي اللي كان خاص بالفائزين بالمرحله الاولى والثانيه من ماراثون ايكو ترايل المغرب في النسخه ديالو العاشره. على امل اللقاء بكم في حلقه جديده وفي لقاء جديد. تابعونا على منصات اذاعه درعا تفيلة الجاويه. دوزوا بخير، تبارك الله عليكم.